السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل سمود فلوٹلا کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، امید ہے کہ ان خبروں پر آپ لوگوں کی نظر ہوگی۔ ایک ایمان والے کو عالمی جو خبریں ہوتی ہیں، عالمی سطح پر کیا چل رہا ہے، ایک ایمان والے کو اس کی خبر ہونا چاہیے۔ تو گلوبل سمود فلوٹلا کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 400 سے زیادہ سوشل ورکر پر مشتمل یہ ایک قافلہ ہے۔ 45 سے 50 قریب اس میں پانی کے جہاز تھے بڑے بڑے، اور 40 ملکوں سے زیادہ کے سوشل ورکر اس قافلے میں شامل تھے، اور یہ قافلہ جا رہا تھا غزہ کی طرف۔ ان جہازوں میں کیا تھا؟ ان جہازوں میں کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں تھی، بلکہ ان جہازوں کے اندر تھی دوائیاں، ان جہازوں کے اندر تھیں کھانے پینے کی چیزیں، ان جہازوں کے اندر تھے پہننے کے کپڑے، یعنی انسان کی ضرورت کے لیے جو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، کھانا پینا، کپڑے، دوائیاں، یہ تمام چیزیں جہازوں پر تھیں۔ بڑے بڑے سوشل ورکر، پوری دنیا کے جو مشہور سوشل ورکرز ہیں وہ اس قافلے میں شامل تھے، اور 40 سے زیادہ ملکوں کے لوگ اس میں موجود تھے۔ اور یہ قافلہ غزہ کی طرف اس لیے جا رہا تھا کیونکہ غزہ کے اندر پوری طرح سے ناکہ بندی ہے، انسانی کوئی بھی راحت کا سامان غزہ کے اندر نہیں پہنچ سکتا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ناکہ بندی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو ان لوگوں نے آواز اٹھانے کے لیے 40 سے زیادہ جہازوں پر یہ قافلہ بنایا۔ 400 سے زیادہ سوشل ورکر تھے، اور یہ لوگ غزہ کی طرف نکل گئے تھے۔ 7 دن میں ان کو پہنچنا تھا، لیکن سمندری سفر تھا، سمندر کے راستے ظاہر سی بات ہے مشکلات بھی آتی ہیں، تو ان کو ٹائم زیادہ لگ گیا۔ اور جب یہ غزہ کے ساحل پر پہنچنے والے تھے، تقریباً 100 کلومیٹر دور تھے، تو اسرائیل نے تمام جو عالمی عدالتوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان تمام گلوبل سمود فلوٹلا کے 400 سے زیادہ جو کارکنان تھے، سوشل ورکر تھے، ان کو گرفتار کر لیا اور تمام سامان کو ضبط کر لیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کی رہائی کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ تو ابھی تک سارے جو سوشل ورکر ہیں ان کو رہائی نہیں ملی ہے۔ تقریباً 137 سوشل ورکر کو چھوڑا گیا ہے ابھی تک، باقی اوروں کے لیے بھی رہائی کی باتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ جو 137 سوشل ورکر رہا کیے گئے، تو یہ سمندر کے راستے استنبول پہنچے، اور استنبول پہنچنے کے بعد اسرائیل کے ظلم اور زیادتی کے جو خلاصے ان لوگوں نے کیے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ انقلاب کا اخبار اس وقت آج کا میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کیا خبر چھپی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ خبر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر جو کر رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے گلوبل سمود فلوٹلا، جس میں الگ الگ ملکوں کے سوشل ورکر تھے، اور وہ صرف اس مقصد سے جا رہے تھے کہ ایک انسان کو جو بنیادی ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ سامان ہم ان تک پہنچائیں گے، بس اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل نے ان کو بھی روک دیا۔ اب کئی ملکوں میں پروٹیسٹ اور احتجاج ہو رہے ہیں کہ گلوبل سمود فلوٹلا کے جو کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اسرائیل کہہ بھی رہا ہے کہ ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ لیکن جو 137 سوشل ورکر چھوٹے ہیں اب تک، انہوں نے کیا اسرائیل کے بارے میں بتایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر یہ خبریں اردو میں ہم لوگ اخبار لیتے نہیں ہیں، اردو آتی نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے یہ خبر آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھو، استنبول کی یہ خبر ہے، گلوبل سمود فلوٹلا سے گرفتار کیے گئے ترکی سے تعلق رکھنے والے سوشل کارکن آئیکن کانتو گلو نے اسرائیلی فوج کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جو گرفتار کیے گئے لوگ تھے، 137 لوگوں کو رہا کیا گیا، اور یہ رہا ہونے کے بعد استنبول پہنچے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو پولیس تھی، اسرائیل جو فوج ہے، اسرائیلی فوج نے کہا کہ تم اسرائیل میں ہو۔ یعنی جب گلوبل سمود فلوٹلا کے لوگ گرفتار ہوئے تو اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ تم اسرائیل میں ہو، اب کسی بھی جگہ غزہ کا نام نہیں ہے۔ آئیکن کانتو گلو نے کہا کہ ہمیں جانوروں کے پنجرے نما
कमरों में बंद किया गया। दीवारों पर खून से अरबी में बच्चों के नाम लिखे थे, जबकि हमें 40 घंटों तक भूखा प्यासा रखा गया। और इसी तरह से तुर्की के एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है अरसीन, ये कहते हैं कि इजराइल फोर्सेस ने सबके सामने ग्रेटा थंबर्ग ये पूरी दुनिया के एक मशहूर शोहरत याफ्ता सोशल वर्कर हैं। तो ग्रेटर थंबर्ग को बाल पकड़कर घसीटा, मारा और उनको इजरायली परचम चूमने पर मजबूर किया। ये वो खबरें हैं जो इनकलाब में इस वक्त लिखी गई हैं, और ये तमाम फ़ोटोज़ आप मैं स्क्रीन पे पूरी खबर लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ हर वो काम किया गया जो किसी के तसव्वुर में नहीं आ सकता है। इस्तांबुल पहुंचने वाले 137 कारकुनों में 36 तुर्क सोशल वर्कर थे। अच्छा जी, अच्छा, इस ग्लोबल समूद फ्लोटला में जो 400 लोग थे ना, वो अलग अलग मुल्कों के थे, जैसे कि मुत्तहिदा अरब अमारात है ना, गल्फ़ कंट्रीज़ के बहुत सारे थे, मराकेश, इटली, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, उर्दन, इस तरह के बहुत सारे कारकुन शामिल थे। इसी तरह से मलेशिया के एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है हज़वानी, और वो कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के एक न्यूज़ रिपोर्टर को गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रेटर थंबर्ग के साथ बदसलूकी होते हुए इन्होंने देखी। उन्हें ज़बरदस्ती धकेला गया और इजरायली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। इसी तरह 28 साला हलमी ने यह भी कहा कि ये एक भयानक तजुर्बा था। हमें जानवरों की तरह रखा गया, साफ़ पानी पीना और खाना नहीं दिया गया, दवाइयाँ और ज़ाती जो चीज़ें थीं है ना, वो सारी ज़ब्त कर ली गई। इसी तरह 33 साला बियोर ने कहा कि थंबर्ग के साथ इंतहाई ख़राब सलूक किया गया। हालांकि जो थंबर्ग है ना, ये पूरी दुनिया के मशहूर सोशल वर्कर हैं और उन्हें प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। और एक कमरा जो बहुत छोटा था, लोहे का एक छोटा सा कमरा, उसमें ज़बरदस्ती धकेला गया। ये इनकलाब अखबार में जो 137 कारकुनान सोशल वर्कर छूटे हैं, उन्होंने ये तमाम आप बीती सुनाई है। ये तमाम आप बीतियाँ सुनने के बाद हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अलग अलग मुल्कों के सोशल वर्कर हैं, यानी एक तो होता है कि एक मुल्क की कोई टीम जा रही हो तो समझ में आता है, अलग अलग मुल्क जिनके साथ इजराइल के राब्ते भी हैं, जिनके साथ इजराइल कारोबार और तमाम तरह के ताल्लुकात भी रखता है, इतना बड़ा अब तक का तारीख़ का ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो समंदर के रास्ते मदद लेकर पहुंच रहा था इंसानों के लिए। ग्लोबल समूद फ्लोटला इसका नाम है। तो इतने मुल्कों के सोशल कारकुनान के साथ जब ऐसा हो रहा है, और ये सोशल वर्कर्स जो है ना, ऐसे नहीं है कोई छोटे मोटे हों, पूरी दुनिया में इनका नाम है, और थंबर्ग तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। तो जब ऐसे सोशल वर्कर्स के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो बहुत आसानी के साथ हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पूरी दुनिया अंदाज़ा लगा रही है कि आम लोगों के साथ ख़ास तौर पर जो गज़े के अंदर किया जा रहा है वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए करोड़ों लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये अपीलें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि ग्लोबल समूद फ्लोटला के तमाम लोगों को छोड़ा जाए, उनके जहाज़ों को छोड़ा जाए। हालांकि वो लोग तो मदद लेके जा रहे थे, उस पर भी इजराइल ने ये कहा कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो हमास के साथ हैं, एक गुप्त मामला चल रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात है। इस मौके पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और ग्लोबल समूद फ्लोटला में जितने भी कारकुनान गिरफ़्तार किए गए, हम उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं कि इन लोगों को रिहा किया जाए, और जिनसे लड़ाई है उनसे लड़ना चाहिए। मासूम बच्चे, औरतें, आम लोगों को इस तरह का निशाना नहीं बनाना चाहिए, और आम लोगों तक जो मदद पहुंचाने वाले लोग हैं उनको भी इस तरह का मामला उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये पूरी ख़बर थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, और ये ख़बर रखने का मकसद यही है कि दुआ करें और पढ़े लिखे काबिल लोग जो आवाज़ें उठा रहे हैं उनकी बातों को आगे शेयर भी किया जाए, और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बनती है और वो काम करने की कोशिश की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।